بیگم کوٹ کے باسیوں کو بھی سب سے بڑی خوشخبری مل گئی کہ جب ان کے علاقے کی لڑکی کا تحریک سنت نکاح ادارے کے ذریعے جہیز اور بارات کے کھانے کے بوجھ کے بغیر نکاح ہوا۔ یہ صرف شادی نہیں بلکہ ایک بہت بڑی خاموش تبلیغ ہے جسے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور وہ شادی سادہ ہو یا غیر مسلموں والی رسومات سے بھری ہو۔ یاد رکھو معاشرے والوں، شادی کے ذریعے جو دکھاؤ گے آپ کے خاندان والے اور معاشرے والے بھی ویسا ہی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہماری شادی سنت کے مطابق ہو جائے، جہیز اور بارات کے کھانوں کے بوجھ سے پاک ہو جائے، تو دیکھا دیکھی لوگ بھی انشاءاللہ اسی نظام کو اپنا کر دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے، اور یوں انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا کہ معاشرے سے جہیز بارات کے کھانے کے بوجھ ختم ہونے سے ڈاکے، چوریاں، سودی لین دین، ملاوٹ، گردہ فروشیاں اور زنا کے اڈے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ الحمدللہ ہمارا ادارہ تحریک سنت نکاح جہیز اور بارات کے کھانوں کے بوجھ کے بغیر سینکڑوں لڑکے لڑکیوں کے نکاح ماشاءاللہ کروا چکا ہے، جس سے لوگ بڑے خوش ہیں، اور لوگ ہمارے ادارے کے اس کام کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں الحمدللہ۔ مگر میرے معاشرے والوں، صرف تعریفیں ہی کرنے سے ادارے نہیں چلتے میرے معاشرے والوں۔ اس کے لیے آپ کو اس ادارے کا بھرپور ساتھ دینا ہوگا، جس سے ہم اپنے نیٹ ورک کو بڑھا سکیں، پسماندہ علاقوں کے اندر مزید دفاتر قائم کر سکیں اور اپنی ٹیم ورک کو بڑھا سکیں، اور اس کے لیے لاکھوں کے اخراجات میرے اکیلے کے بس کی بات نہیں۔ باقی آپ اس پروگرام کو پورا دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ یہ ادارہ آپ کے تعاون کا حقدار ہے کہ نہیں۔ محمد اکرم بن نذیر احمد، آپ کا نکاح لبینہ فردوس بنت سرور عالم کے ساتھ ان گواہان کے سامنے بعوض حق مہر 5000 روپے آپ کا نکاح کیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ قبول کیا۔ اب ہم نا سارے مل کر نا جی دولہا بھائی کو دعا دیں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نا میرے ساتھ یہ دعا پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی؟ بارک اللہ لک بارک اللہ لک وبارک علیک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ بینکما فی خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ جن بیچاروں نے خود کئی ماں گوشت کی شکل نہ دیکھی ہو، بتائیں ذرا مجھے، تو اپنی بیٹی کی آئی 300-400 کی بارات کو کہاں سے گوشت کھلائیں گے؟ ان کے لیے بڑے بڑے ہوٹل کہاں سے وہ کریں گے لاکھوں روپے کے؟ یہی وجہ ہے پاکستان کے اندر تقریباً 1 کروڑ ہماری بہنیں بیٹیاں ایسی ہیں کہ جن کی شادیوں کی اصل عمریں ختم ہو چکی ہیں۔ میرے بھائیوں، اب ذمہ دار کون ہے؟ ہم نے ڈھونڈنا کن کو ہے؟ بولے ذرا ذمہ داروں کو۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا، یاد رکھیں ذرا کہ نکاح کو مشکل اتنا عام لوگوں نے نہیں کیا جتنا ممبروں کے وارثوں نے کیا ہے مشکل ترین نکاح کو۔ آپ دیکھیں ذرا کہ ہر سال تقریباً سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں عالم دین بن کر نکلتے ہیں کہ نہیں مدرسوں سے؟ سارے بولے ذرا، نکلتے ہیں کہ نہیں؟ ہزاروں۔ اب ہوتا کیا ہے؟ دستار بندی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، سندیں ملتی ہیں فراغت کی۔ اب ہوتا کیا ہے؟ یہ نوجوان عالم دین
मेरे भी सर के ताज हैं, मेरे माथे का झूमर हैं, मगर अफसोस जब निकलते हैं फारिग होकर मदरसों से, घरों में जाते हैं, लौटते हैं घरों में, सबसे पहले क्या करते हैं जी? बोले जरा। निकाह करते हैं सबसे पहले। कैसे? जहेज का लेन देन कर करके, बारातों के खाने खाकर खिलाकर, कि दोनों इस्लाम में नहीं मेरे भाइयों। सबसे पहले अपने इलाकों में जाकर मस्जिद संभाल कर सबसे पहले अपने इलाके के गरीब लोगों के लिए मुश्किलात के पहाड़ खड़े करते हैं। उसके बाद आलमे दीन नौजवानों को, मोहल्ले के लोग, अहले इलाका के लोग इनकी शादी देखते हैं कि जिनकी शादियों के अंदर जहेज भी है, लाखों रुपए जो लेते हैं लड़की वालों से। बोले ऐसे है कि नहीं मेरे भैया? बोले जरा। ये आलमे दीन नौजवान लाखों रुपए का जहेज भी लेते हैं और लड़की वालों से लाखों रुपए का खाना भी खाते हैं, जो आज सबसे बड़ा बोझ है गरीब बेटी वालों पर। सबसे पहले अपने इलाके के अंदर आकर खुशखबरी नहीं, उनके लिए मुश्किल के पहाड़ खड़े करते हैं। अपने अमल के जरिए उनको ये बताते हैं इस्लाम के अंदर बारात के खाने भी हैं। अब जब वो अहले इलाका के लोग इन्हें देखते हैं, आलम दीनों को, अगर जहेज ना होता तो ना लेते, खाना बारात का ना होता तो ये ना खाते। इसका मतलब है जो है वो कोई माई का इलाज साबित नहीं कर सकता। याद रखो जरा, खाने काबे का इमाम भी साबित नहीं कर सकता इस्लाम में जहेज और बारात। अब क्या है कि लोगों ने इनको देखा, अब वो सारे अहले इलाका के लोग फिर जहेज और बारात की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जो नमूना थे दिल के बोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से, जिन्होंने आकर इस मुआशरे को सूद से बात करना था, जिन्होंने लोगों को रिश्वत लेने से बात करना था, जिन्होंने आकर लोगों को मिलावट करने से बात रखना था, जिन्होंने आकर लोगों को ज़ना से बचाना था, उन्होंने सबसे पहले आकर निकाह को मुश्किल किया, जो जड़ है जराइम की। अब लोग इन आलमे दीनों की शादियों को, जिसके अंदर जहेज भी था, बारात के खाने भी थे, ये निजाम देखकर लोग, गरीब लोग, अपनी बच्चों की शादियों के लिए जहेज इकट्ठा करना शुरू कर दिया। किनको देखा है? आलमे दीनों को। तो जहेज इकट्ठा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं जहेज इकट्ठा? चोरियां करके, डाके डालकर, सूद पर पैसे लेकर। यकीन करें, यहां मुझे एक वाकया याद आ गया कि लाहौर का वाकया है। ये बड़ा दिल खराश वाकया है कि बेवा माँ कहती कि मेरी 4 बेटियां थी, बल्कि हैं, कहती कि मेरी एक जगह पर ना मेरी बड़ी बेटी की बात क्या हो गई, कार तकसीम कर दिए। उसके बाद इन जालिम लड़के वालों ने क्या किया, मुझे इतनी लंबी लिस्ट दे दी सामान की, लाखों रुपए की, जिसको पूरा करने के लिए मैं अपने घर की हर चीज बेचकर भी उनकी डिमांड को पूरा नहीं कर सकी। फिर मजबूर होकर मुझे सूद पर 4 लाख रुपए लेने पड़े। सूद पर 4 लाख लेकर भी मैं उनकी डिमांड को मुकम्मल तौर पर पूरा न कर सकी। बहरहाल शादी होगी मेरी बड़ी बेटी की। 3 माह के बाद फिर मेरी उस बेटी को तलाक भी हो गई। वो कहते कि आज इस बात को तकरीबन 5-6 साल हो चुके हैं। अब मैं और मेरी 4 बेटियां घरों के बर्तन मांझ कर मजदूरियां कर करके इस सूदी जो रकम इसके हम किस्तें उतार रहे हैं। अभी असल रकम जो की तू बकाया है। ऐसी लाखों करोड़ों बेटियां बैठी हैं घरों के अंदर, गैरतमंद शोर का इंतजार कर रही है कि गैरतमंद शोर आए और हमें ले जाए बगैर जहेज के। मैं कहता हूं कि लड़के लालची बने, उनको लालची किया जिन्होंने है, जिन्होंने लालच से लोगों को पाक करना था उन्होंने किया है, जिन्होंने निकाह को आसान करना था उन्होंने निकाह को मुश्किल किया है। बारात का खाना, उसका नाम क्या रख दिया जी? दावत। हाँ जी, दावत।
नबी अलैहिस्सलाम ने अपने 11 निकाह किए, मगर आप अलैहिस्सलाम ने किसी बीवी से खाना खाया बारात का? अपनी 4 बेटियों के निकाह किए, आपने किसी बेटी को जेल के नाम पर कोई चीज दी? क्या जवाब दोगे वो आलिम दीन कोई भी हो वो जो आप अलैहिस्सलाम पर बहतान बांधते हैं नाइंसाफी का कि अपनी एक बेटी फातिमा को जेल दिया था, नौज़ बिल्लाह? तो ये कैसे हो सकता है मेरे भाइयों? तो जो नबी ये बात फरमाया कि अदलू बैन औलादिकुम, कि मेरे उम्मती तुम अपनी औलाद में इंसाफ करना, अपनी औलाद में इंसाफ की तलकीन करने वाला नबी वो कैसे हो सकता है नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक कि जो अपनी एक बेटी को जहेज दे बाकी तीनों को ना दे? बाकी सामान कहां दिया? ना एक को दिया ना तीनों को दिया। और लागे बंदो वो सामान तो अली ने खुद अपनी ज़रा बेच के तैयार किया था। अल्लाहु अकबर। इसलिए मैं कहता हूं ना कि अगर एक आलिम दीन हक बयान करना शुरू कर दे ना जी अपने इलाका के अंदर, निकाह को आसान करना शुरू कर दे, खुद भी अमल करे, निकाह करे, जहेज का बाइकाट करे, बारात के खाने का बाइकाट करे और मिंबर रसूल पर खड़े होकर जो मिंबर उसके पास अमानत अल्लाह के नबी की बयान भी करे, यह है सबसे बड़ी आसानी अपने उसके इलाके के लिए। अगर हर इलाके से हजारों लाखों आलिम दीन हजरात जो मेरे सर का ताज है, हजारों लाखों इलाकों से अगर बेगम कोट की तरह मिंबरों से आवाज उठे इस्लाम के अंदर जहेज नहीं, ये एक बहुत बड़ी लानत है, बोझ है बेटी वालों पर, खाना भी नहीं बारात का। जब हजारों लाखों इलाकों से आवाज उठेगी मिंबरों से, फिर निकाह आसान होगा? मेरे साथ बोले जरा, फिर किसी बहन का भाई डाकू बनेगा, चोर बनेगा दहेज के लिए, मलावट करके लोगों की जानों से खेलेगा, सूद के अंदर फंसेगा, मिलों फैक्ट्रियों के अंदर हमारी बहनें बेटियां अपने जहेज इकट्ठा करने के लिए मजदूरियां करके अपनी रिश्ते क्या बर्बाद कराएंगे? फिर मुझसे पूछे जरा क्यों नहीं बयान करेंगे? बेटे की शादी की है, जहेज लिया भी है और अपनी बेटी को जहेज दिया भी है, अब बयान करेंगे हम इस माशरे को क्या जवाब देंगे? फिर लोग कहेंगे मौलाना साहब जब आपने जहेज लिया था लाखों रुपए का, दिया भी था, तब जहेज हलाल था, अब हराम कैसे हो गया? अब ये कैसे बोझ बन गया माशरे पर? कहते हमारे पास इस बात का जवाब नहीं है। फिर मैं कहता मौलाना साहब खुदारा आप जवाब मुझसे सीख लें, और अल्लाह के बंदो आप अल्लाह से माफी मांग ले, तो जो बर्बादी होगी वो तो हो गई, कम से कम आपके अब बयान करने से जो बर्बादी होनी है कम से कम वो तो बच जाएगी ना। आप नमूना हैं मौलाना साहब, आप रोल मॉडल हैं इस उम्मत के लिए। जिगरा कहां से निकाले हम लोग माफी मांगने का? अल्लाह ने फरमाया कुरान में, मोमिन हैं ही वो मेरे बंदे कि जब उनके सामने हक आ जाता है ना, हक सुनकर वो चूंके चलाचे नहीं करते, हक के सामने फौरी सरे तस्लीम खम कर लेते हैं कि अल्लाह जो हो गया उसकी माफी दे दे, अब हम आइंदा नहीं करेंगे। यह है अल्लाह के मोमिन बंदे। मगर अफसोस 15 साल हो गए मुझे इनसे बहस करते, इनके तरले करते, मगर आज तक कोई भी आलिम दीन मानते सारे हैं मेरी बातों को, मगर बयान करने का हौसला पैदा नहीं करते अपने अंदर। बेगम कोट इस आगे के अंदर माशाल्लाह शादी हो रही है, तहरीक सुनते निकाह की तरफ से जहेज बारात के बगैर माशाल्लाह हम सैकड़ों निकाह करवा चुके हैं। ये निकाह मेरे भाइयों कैसे हो रहा है? अकरम साहब माशाल्लाह आए फैसलाबाद से यहाँ बेगम कोट के इलाका में शादी करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा भी है कि तकरीबन ये 4 या 5 अफराद टोटल अपने घर से आए हैं लड़की लेने के लिए माशाल्लाह। ये टोटल हैं ये जो लोग देखे जी, जो लड़के के साथ आए हैं माशाल्लाह लड़की लेने के लिए, और इन अपने मेहमानों को लड़का खाना घर से खिला के यहाँ आया है।
اسلام کے اندر نکاح کے ضمن میں، اسلام کے اندر پھر سن لیں، اسلام کے اندر نکاح کے ضمن میں بیٹی والوں کو ذمہ 1 روپیہ بھی نہیں۔ یہ کلیہ نکاح کا، یہ قانون نکاح کا، نہ جہیز، نہ کھانا برات کا، نہ گور خرچہ، کھانا گھر سے کھا کے یہاں آیا ہے۔ اور ان کی توازوں کے لیے مٹھائی ماشاءاللہ اپنے ساتھ لے کے آیا ہے، یہ دیکھیں ذرا۔ جب بھی نکاح کے موقع پر ماشاءاللہ یہاں تقسیم ہوگی، یہ ہے مردانگی میرے بھائیوں، مردانگی۔ نہ جہیز لیا، حاکم نے ادا کیا، اور گھر کا سامان خود لڑکے نے اپنی طاقت کے مطابق تیار کیا۔ لڑکی نے جو آج سوٹ پہنا ہے شادی کا، جوتا پہنا ہے، ہر چیز اس کے شوہر نے ماشاءاللہ مہیا کی۔ یہ ہے باپ لڑکی کا۔ سرور صاحب دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ٹینشن فری، کوئی ٹینشن نہیں باپ کو کہ مہمان کہاں بٹھائیں گے، کون سا ہوٹل کریں گے، کیا کیا کھانے کھلائیں گے برات کو، کیسے کھلائیں گے، کس کو لوٹیں گے، کہاں ڈاکہ ماریں گے، سود اور پیسے کن سے لیں گے، مکان بیچیں گے، دکان بیچیں گے، کیا کریں گے، کوئی ٹینشن نہیں ماشاءاللہ لڑکی کے باپ کو۔ میرے بھائیو، اگر آپ بھی معاشرے والوں، اگر ماشاءاللہ اس دولے کی طرح، اکرم صاحب کی طرح اگر آپ لوگ جہیز برات کے بوجھ ختم کر دیں، شادی ماشاءاللہ اب بھی ہو گئی ہے بغیر جہیز کے، بغیر برات کے کھانے کے، شادی تب بھی ہو جاتی ہے جیسے آپ کرتے ہیں، لڑکی والے کو لوٹ کر، مگر وہ بے برکت ہے، یہ بابرکت ہے ماشاءاللہ، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے سب سے بابرکت وہی نکاح ہے جس کے اندر خرچ کم سے کم ہو۔ اگر کسی نے دیکھا نا کہ مرد کسے کہتے ہیں، مرد فرما کے بیما انفقوا من اموالہم، کیونکہ مرد حضرات اپنا مال خود ہی خرچ کرتے ہیں عورتوں پر۔ سارے مرد بن گئے میرے بھائی، اس پیغام کو عام کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس امت کے لیے آسانیاں بانٹنے کے لیے نکاح کو آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ میں نے جہیز نہیں لیا، اور میں معاشرے کے نوجوانوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس طرح سب کے لیے آسانی پیدا کریں اور جہیز برات کے کھانے کا، برات کا بائیکاٹ کریں۔ آج ہمارے نمازی ہیں بزرگ سرور صاحب، ان کی بیٹی کا نکاح ہوا ہے۔ جیسے سنا تو انہوں نے بتایا تھا کہ بہت ہی آسان طریقے سے نکاح، بغیر جہیز کے اور بغیر شادی کے کھانے کے، الحمدللہ اسی طرح ہی ہم نے دیکھا ہے۔ اور اس ادارے کے ساتھ آپ لوگ بھی جڑ جائیں، اسی طرح لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ السلام علیکم۔ میں نے اپنی بیٹی کا آج نکاح کیا ہے، اور بہت ہی میں خوش ہوں اس معاملے میں کہ یہ سنت کے مطابق ہوا ہے اور بالکل آسان ہوا ہے۔ اور آپ لوگوں سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ بھی اسی طرح آسانیاں پیدا کریں اور معاشرے کے لیے بوجھ بننے کی بجائے آسان ہو جائے۔ میں نے شادی میں جہیز بھی نہیں لیا اور نہ ہی برات کو کھانا کھلایا، اور یہ صرف کتاب و سنت کی روشنی اور کچھ عمل کرنے کی سبب بھی اثر کیا ہے۔ ماشاءاللہ، جیسا کہ آپ لوگوں نے دنیا کا آسان ترین نکاح اپنی آنکھوں سے دیکھا، معاشرے والوں، ہماری محنت کا بس ایک ہی مقصد ہے کہ آپ لوگ بھی یہ بابرکت اور آسان ترین شادی دیکھ کر اپنی شادیوں کو بھی سادہ بنائیں۔ یوں چراغ سے چراغ جلتا ہوا ایک دن پورے پاکستان سے جہیز اور برات کا گند صاف ہو کر معاشرے میں نکاح آسان ہو جائے گا۔ پھر انشاءاللہ مجبور والدین بیٹی کے پیدا ہونے پر ماتم نہیں کیا کریں گے، جہیز برات کے بوجھ تلے دب کر ہلاک نہیں ہوں گے۔ میرا بس ایک سوال ہے ممبروں کے وارثوں سے کہ جہیز اور برات کے کھانوں کے بوجھ کی وجہ سے ڈاکے، چوریاں، سودی لین دین، ملاوٹ، زنا کرنے والے اور مجبور ہو کر خودکشیاں کرنے والوں کے اصل ذمہ دار کون ہیں؟ میں پوچھتا ہوں کہ ممبروں سے، محرابوں سے جہاں دین کے باقی مسائل بیان کیے جاتے ہیں، وہاں نکاح کو آسان کیوں نہیں کیا جاتا؟
ये कब बयान होगा? जब कुछ भी बाकी ना बचेगा। इंशाअल्लाह जब हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम अपनी शादियों में खुद जहेज का लेन देन बंद करेंगे और बेटी वालों पर बारातों के खानों के बोझ ख़त्म करेंगे ना, तो ये फिर ही बयान करेंगे। अल्लाह करे कि हमारे उलमा किराम खुद अपनी शादियों में जहेज बारात के गंद को साफ करके निकाह को आसान करना शुरू कर दें, ताकि फिर मिंबरों पर खड़े होकर हक बयान करके हम मेरे नबी की दुखी तड़पती और मजबूर उम्मत को जुराइम से रोक सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।